سارے احباب مل کے ممبر سے لے کے آخری فرد تک ایمان اور یقین کے ساتھ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ ہمارے پڑھنے میں دیر ہو سکتی ہے پر سیدہ کائنات کے بابا کے سماعت کرنے میں دیر نہیں ہے۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آواز سٹیج تک نہیں آئی، یہ آپ مل کے پڑھ رہے ہیں سارے بابا جو بڑھن کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے سارے مل کے ذرا حضور دی بارگاہ سے درود و سلام پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ درود پاک آپ نہیں پڑھ رہے، جو بندہ درود نہیں پڑھ رہا وہ محفل میں داد کیا دے گا، سنے گا کیا، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ اس لیے مجھے 2-3 منٹ یہاں رکنا پڑے گا، اس کے بعد آپ سارے درود پڑھیں گے تو پھر میں آگے بڑھوں گا۔ حدیث پاک سے آغاز کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آئے، آگے عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ، رب کائنات نے وہ جبریل کو بڑی طاقت دے کے بھیجا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل کتنی طاقت؟ جبریل عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ، درختوں کے پتے میں جبریل گن سکتا ہوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل مدینہ پاک میں جتنے درخت ہیں ان درختوں کے پتے، مکہ پاک میں جتنے درخت ہیں ان درختوں کے پتے۔ جبریل عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ، نہیں، پوری روئے زمین پہ جتنے درخت ہیں۔ نہیں، تھوڑا سا بولنا پڑے گا، طبیعت سے طبیعت ملانے میں وقت لگتا ہے۔ بس 4-5 منٹ آپ مجھے دے دیں، اس کے بعد بس وہ بندہ مجھے آپ نے دکھانا ہے جو منہ میں زبان رکھتا ہے، سینے میں دل رکھتا ہے، دل میں دھڑکن رکھتا ہے، اور دھڑکنوں میں کسی دنیا دار کا پیار نہیں بلکہ زہرا کے بابا کا پیار رکھتا ہے۔ پھر دھڑکنے بھی سبحان اللہ کہے گی، کیونکہ ابھی میں آپ کی طبیعت سے واقف نہیں ہوں، آپ میری طبیعت سے واقف نہیں ہیں، لیکن میں کیونکہ پاک وطن سے آیا ہوں، بابا صاحب کی چوکھٹ سے آیا ہوں، وسیلہ اور رابطہ بنے دنیا نات کے نیر تاباں جناب بھائی محمد آصف اتاری صاحب، جن کا حکم نامہ میں نے وعدہ کیا میں حاضر ہوں، دعا کریں اللہ میری اور آپ سب کی نوکری کو قبول فرمائے۔ برسر ممبر جتنے احباب تشریف فرمائے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ بالخصوص آج اس محفل کو سجانے اور سنوارنے میں جن کی بڑی کاوش کوشش حضرت قبلہ آپ کی مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد حسین نجمی صاحب دامت برکات ملالیہ اور پورے چک والوں نے مل کے حضور کا جشن سجایا ہے۔ جیسے آپ نے حضور کے جشن کو سجایا ہے، اب اس کو خوبصورت اور تب بنے گا جب آپ محبت سے آنے والے مہمانوں کو سنیں گے، سبحان اللہ کی صدا بلند کریں گے۔ اگر خاموش بیٹھے رہیں گے تو پھر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی ذکر سرکار کا کر سکتے تھے، لیکن اتنا سفر کر کے آئے تو آپ کا ذوق لینے آئے، انتہائی توجہ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل درختوں کے پتے تو گن سکتا ہے، اور یاد کر کوئی اور چیز جو تیری گنتی میں آ جائے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ حدیث پاک کے سرکار دی، فلسفی دا فلسفہ نہیں ہے، ادیب دا ادب نہیں ہے، شاعر دے شعر نہیں ہے، بلکہ وہ لفظ نے جڑے مصطفیٰ دی زبان چو نکلے نے تواڈے سہن دے دل تے اتارنے آواں۔ حدیث پاک سن کے جس بندے دا دل آ جاوے کہ ہن درود پڑھنا چاہیے، پھر آواز مسجد تک نہیں بلکہ جڑے باہر لوگ کھڑے نے انہاں تک آواز جاوے، اور تواڈی درود دی آواز سن کے وہ بھی اللہ دے گھر تے تشریف لے آون۔ گرامی قدر میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل درختوں کے پتے گننے کے علاوہ کائنات کی اور کون سی چیز ہے جسے کیلکولیٹر تیرا کمپیوٹر اپنے اندر جمع کر لیتا ہے؟ جبریل عرض کرتے حبیبی یا رسول اللہ، روئے زمین کے جننے دریا چل رہے نے، جننے سمندر چل رہے نے، انہاں سمندران دے اندر جننے
पानी है, उस पानी के जितने कतरे बनते ने उन्हां कतरियां दी गिनती जिबरील कर लेंदा है। ये कदर थोड़ी सी आप तवज्जो करो तो और बात को आगे बढ़ाऊं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिबरील दरख्तां दे पत्ते गिन लेना तेरे बस दी गल है, पानी दे कतरात गिन लेना तेरे बस दी गल है। जिबरील मैनू मोहम्मद नू ए दस कायनात च कोई होर ऐसी है जिथे तेरा कैलकुलेटर जवाब ना देवे, जिथे तेरा कंप्यूटर जवाब ना देवे। जिबरील अर्ज करते ने हबीबी या रसूल अल्लाह रूए जमीन के जितने सहरा ने उन्हां सहरावां दे अंदर जितने रेत दे जर्रे ने उन्हां जर्रियां दी गिनती जिबरील कर सकता है। चक वालियों तवज्जो करना, मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिबरील दरख्तों के पत्ते तू गिन सकता है, रेत के जर्रात तू गिन सकता है, पानी के कतरात तू गिन सकता है, लेकिन जिबरील मुझ मोहम्मद को ये बता कायनात में कोई ऐसी चीज जहां जाके तेरा कैलकुलेटर जवाब दे जाए, जहां तेरा कंप्यूटर जवाब दे जाए। जिबरील अर्ज करते ने हबीबी या रसूल अल्लाह जदों तुहाडा उम्मती तुहाडी जात ते दरूद पढ़दा है उस वक्त अल्लाह दियां जेड़ियां रहमतां तुहाडे उम्मती दे वसदियां ने जिबरील उन्हां रहमतां दी गिनती कदी नहीं कर सकदा। जरा और ऊंची बोलो सुभान अल्लाह, आवाज अभी भी कम है, बाबा ने बुलंद कहिए जरा सुभान अल्लाह। पता चले बंदा एक बारी दरूद पढ़े अल्लाह दरख्तां दे पत्तियां तो ज्यादा, रेत के जर्रियां तो ज्यादा, पानी दे कतरियां तो ज्यादा अल्लाह उस बंदे ते अपनी रहमतां निछावर करदा है जेड़ा बंदा मोहब्बत नाल मुस्तफा दे दरूद पढ़दा है। हुण जिन्हें हदीस सुनी है वो बंदे दा पता लग जाएगा। अपने इर्द गिर्द देखो जिंदी जुबान एमपीए दे जलसे से बोले ते मुस्तफा दे दरूद ली ना बोले और जुबान का फायदा नहीं। एक बारी दोवें हाथ उठाओ जरा लहरा के पढ़ो अस्सलातु। कैमरे वाले भाई एक बार तकलीफ देता हूँ आपको, जरा उठे आप आखिर तक उस हाथ की जियारत करवाओ जरा जो मुस्तफा की इज्जत और मुस्तफा के दरूद के लिए उठा है। मौला जिसका हाथ नबी के दरूद के लिए उठा है वो हाथ कभी किसी कमीने का मोहताज ना रहे। लहराओ जरा दोनों हाथ और लहरा के पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या रसूल अल्लाह या सय्यदी या सय्यदी या हबीब अल्लाह या सय्यदी या सय्यदी या नबी अल्लाह। गिरामी कद्र सालाना अजीम शान कुल पाकिस्तान महफिले मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन आज ये जलसा दस्तार फजीलत के हवाला से भी इंशाअल्लाह हुफाज़ इकराम को दस्तार बंदी से भी नवाजा जाएगा और अहलियाने चक 40 मार्था वाला अल्लाह तमाम अहबाब की मोहब्बतों को कबूल व मंजूर फरमाए। बाकायदा तौर पर तिलावत कलामुर रहमान से इस महफिल का मुझे आगाज करना है। बस इन्हीं 4 मिसरों के साए में कि किसी को वो निगाह पाक बाज देता है, किसी को वो निगाह पाक बाज देता है और किसी को नेमते उम्रे दराज देता है। आज लोग कहते हैं करम उस पे है जिसके पास गाड़ी छोटी हो बड़ी आ जाए, ये करम है। लोग कहते हैं जिसके पास जमीन 10 एकड़ हो 20 एकड़ हो जाए, करम ये है। आओ मैं बताता हूँ करम किसे कहते हैं। जब मक्का फतह हुआ ना हर सहाबी सोच रहे हुजूर मुझे कहेंगे अजान पढ़ो, हुजूर मुझे कहेंगे अजान पढ़ो। मेरे मुस्तफा ने रंग के काले बिलाल को फरमाया बिलाल तू वही है जो रेगिस्तानों में अजाने देता रहा, उमैया की छिड़कियां बर्दाश्त करता रहा पर अल्लाह अकबर कहता रहा। बिलाल आज काबे की छत पे चढ़ के अजान पढ़ ताकि जमाने को पता चले कि ना मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेख दे मेरे आका जे वेखन ते दिल वेख दे, दिल वेख दे। खुदा की कसम करम की तारीफ किबला कारी साहब ये नहीं है कि बंदे के पास बैंक बैलेंस बढ़ जाए, रकबा बढ़ जाए, गाड़ी बड़ी आ जाए। करम की डेफिनेशन ये नहीं है। करम की डेफिनेशन क्या है, करम की तारीफ क्या है कि किसी को वो निगाह पाक बाज देता है
माशाल्लाह पाक पतन से हमारे मेहमान छना खान वतन अजीज का खूबसूरत शहजादा इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हुजूर की नात जिनका हवाला है अजहर फरीदी बरादरान आप तशरीफ ले आए हैं, खुश आमदीद कहता हूँ अपनी जानिब से, बानियाने महफिल की जानिब से। यकीनन आप इस्तकबाल करें भरपूर नारों के साथ। नारे तकबीर माशाल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, माशाल्लाह माशाल्लाह। आने वाले सभी मौजूद मोहतरम मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह सबका आना, सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। बैठ जाए। किसी को वो निगाह पाक बाज देता है, किसी को नेमते उम्र दराज देता है। नहीं फ्रंट सीटा ते बहन वाले एडी हौली सुभान अल्लाह, इतनी आहिस्ता सुभान अल्लाह है, नहीं चलेगी बात। जब फ्रंट वाले नहीं बोलेंगे तो पीछे वाले कैसे बोलेंगे? जब स्टेज वाले भी बोले, सारे मिलके बोले तो आज की रात मुस्तफा करीम का करम जरूर बोलेगा। ते नहीं बोलना, चौथे जुमले ते हाथ थले नहीं, सुभान अल्लाह कट नहीं। जिन्हें मां दा दुध पीता है यकीनन मां दे दुध दी ताकत दे नाल नाल नबी दा इश्क जेड़ा रगा च हरकत कर रहा है, रगा च ना रवे, नुचड़ के जुबान तक जरूर आ जाए। किसी को वो निगाह पाक बाज देता है, किसी को नेमते उम्र दराज देता है। अगर भाई करम बता रहा हूं क्या है, किसी को वो निगाह पाक बाज देता है, किसी को नेमते उम्र दराज देता है। और बतौर खास अगर रब का करम हो जाए फिर नबी के इश्क से उसको नवाज देता। और खास अगर रब का करम हो जाए फिर नबी के इश्क से, नबी के इश्क से। खुदा की कसम अगर खास करम हुआ है तो फिर मलिक मुमताज हुसैन कादरी पे करम नजर आता है ना। जिसका अकीदा उठाएगा हाथ, मैं कारी साहब को दावत दे रहा हूँ, दोनों हाथ उठाओ और बोलो लब्बाई 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 का या रसूल अल्लाह, लब्बाई लब्बाई लब्बाई। आवाज कम है, सारे दोनों हाथ उठाओ। ये आज का नारा नहीं है, पौने 1500 साल पहले सहाबा का भी यही नारा है। दोनों हाथ उठा के लब्बाई 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाई 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाई 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत माशाल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत। आइए गिरामी कदर ज़ीनतुल कुर्रा, फख्रुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा जनाबे कारी मोहम्मद शबान साहिब, आपसे इल्तमास कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं, चंद आयात की तिलावत फरमाकर हमारे जंग आलूद दिलों को रोशन करें। आपके फौरन बाद इंशाल्लाह दुनिया नात का अजीम नाम अजहर फरीदी बरादरान अपनी हाजिरी लगवाएंगे और बकिया शेड्यूल इंशाल्लाह आपके बाद जारी सारी रहेगा। आप मिलके भरपूर नारों के साथ किबला कारी साहब का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर माशाअल्लाह, बड़े ज़ौक़ वाले हैं आप। इब्तिदा में मैं डर गया था आपकी खामोशी देख के कि या तो आपने वो लाइन पढ़ ली है कि खामोशी को इबादत कहा गया, लेकिन हर जगह खामोशी इबादत नहीं होती। अल्लाह के घर में आके, मुस्तफा के जश्न में आके फिर जश्न ना मनाओ, फिर रबीउल नूर शरीफ की भी आमद है, फिर पता चले ना सिर्फ शैतान होता है जो चुप रहता है, जो रहमान वाले हैं वो तो इस्तकबाल करते हैं ना, क्योंकि सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जो खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, जगह खुली है, लेकिन जो बैठे हैं खड़े, दोनों मिल के जरा नाराए तकबीर माशाल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, लजपाल की आमद, मजहर फरीदी साहब आपकी भी आमद हो चुकी, खुश आमदीद कहता हूँ।